اللہ رب العزت دے فضل و کرم احسان نال سورہ واقعہ دا ترجمہ تفسیر سکھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قیامت دی علامات صغریٰ چوں ایک علامت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَفْشُو شَهَادَةُ الزُّورِ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ قیامت دے قریب جھوٹی گواہی دین والے عام ہو جان گے، یعنی جھوٹے گواہ جڑے نے وہ عام ہو جان گے، انہاں دی کثرت ہو جائے گی۔ تے اج اسی اپنے معاشرے چ ویکھنے ہاں کہ کوئی بھی ایسا موقع جتھے کسے دی گواہی دی لوڑ ہوئے، اتھوں تک کہ قرآن پاک چک کے یعنی خریدے ہوئے گواہ جڑے نے او بھی قرآن پاک نو اٹھا کے تے جھوٹی گواہی دیندے نے۔ یہ کی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اج تو کئی سو سال پہلے ارشاد پورا ہو رہا کہ قیامت دے قریب جڑا ہے وہ جھوٹی گواہی دین والے عام ہو جان گے۔ ہن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت جھوٹی گواہی دا واقعہ بیان کر دے، قول مبارک بیان کر دے، تے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ انے واری آپ جھوٹی گواہی دے حوالے نال گل کر دے کہ انی تنبیہ کر دے، انی وارننگ کر دے کہ اسی کہنے کہ یار آپ خاموش ہو جان، یعنی اتنی تنبیہ کر دے۔ ایک روایت دے اندر آپ فرماندے نے الا وقول الزور الا وشہادت الزور، یعنی بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اوے جھوٹی گل تو بچ جاؤ، جھوٹی گواہی دین تو بچ جاؤ۔ امام ابن داؤد نے سنن ابی داؤد دے اندر اس حدیث پاک نو روایت فرمایا، حدیث پاک دا نمبر 3599 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدالت شہادت الزور بالشرک او کما قال۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹی گواہی دیندا نا، عدالت اے برابر ہے بشرک شرک کرن دے، یعنی جھوٹی گواہی دینا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اے شرک کرن دے برابر ہیں۔ قرآن پاک وچ بھی اس طرح دا ایک ذکر ملدا ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تعلیم امت واسطے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتاں دی جڑی غلاظت اور گندگی ہے نا ادے تو بچو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ گندگی تو بچو، مِنَ الْأَوْثَانِ بتاں دی، اور آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور فرمایا جھوٹی گل تو بچو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر اس حدیث پاک نو روایت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے یؤتی بشاہد الزور یوم القیامہ، دن قیامت دا ہوئے گا نا، جڑا جھوٹی گواہی دین والا ہے او پیش کیتا جائے گا، لیاندا جائے گا، یؤتی بشاہد الزور یوم القیامہ، وہ جنوں آئے گا نا جھوٹی گواہی دینے والا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے فا
ਯੁਸਵੱਦੂ ਵਜਹੁਹੂ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤआला अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਮੁਸਨਦ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मन शाहिदा शहादतुन ज़ूरिन, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फ़क़द बव्वअ नफ़्सहु मक़अदम मिनन नारी। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जिस बंदे ने झूठी गवाही ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਵਾਈਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, 5, 7, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਯਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਜੀ ਗਵਾਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ? ਇਹ 10,000 ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੱਥ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਨਾ, ਫਲਾਂ 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 ਫਲਾਂ, ਕੱਢੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਔਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੈਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਲਾਲਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੁਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ
ਮੈਨੂੰ ਉਮਤ ਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ کہ ਲੋگ جھوٹی گواہی جیسے بڑے گناہ تو بچ جان۔ اگر ساڑھے چے حرکت ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے اور آئندہ زندگی سانو جھوٹی گواہی دین تو محفوظ و معمون فرمائے۔